ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गीतासारम् इदं शास्त्रम् सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। अरूपं स्वरूपं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आमे जानले जे मोह आगुरी बहुत थर कही माटर मोहर सृष्टि हुए। मोह विवेक को दुर्बल कर दिए। विवेक दुर्बल ले मोह सबल हो जाए। मोह जो सबल हो जाए से मनुष्यर कर्तव्य ज्ञान हजि जाए। कौटा कर्तव्य कौटा अकर्तव्य से बुझीपारे ना। तेणु कर्तव्य अकर्तव्य बुझा गले जो बुद्धि दरकार से बुद्धिर अवस्था से उल्ट पालट हो जाए। कारण बुद्धि हूँ नपुसक। भल जगह भल मंद जगह मंद दब। तेणु आमर जो षड़रिपु अच्छे भितर ये षड़रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद आ मात्सर्य ए मद को छाड़ी देकरी ये चारिटा प्रथम चारिटा काम क्रोध लोभ मोह ये सब गुड़िक होती अहम रो खाद्य। ता द्वारा अहम खाइबा को पाए। धन पाई मोह भू संपत्ति पाई मोह आदर सम्मान पाई मोह प्रशंसा पाई मोह पद पदवी पाई मोह अधिकार पाई मोह यही सब मोह गुड़िक जो देखा जाए ये सब गुड़ा लोभ। ये लोभ गुड़िक होती अहमर खाद्य। जो मैंने यही जिनस हासिल कर न पारती से माने मात्सर्यर साहाय्य नियंती। अर्थात चुगली करवा अन्यर विरोध आलोचना करवा अन्य को छोट देखे निज बड़ करवा ये सब अहमर पुष्ट माने एक प्रकार खाद्य। अहम इतने अहम इधर तृप्त हुए। ये सब नहींकरी आम देखा भगवान को जोड़ी आखि देती जोड़े कान देती जोड़े आघ्राण शक्ति देती कि गोटे पाटी। तेणु गोटे भल देखे गोटे मंद देखे जदि गोटा ने दुर्योधन आ गोटे अर्जुन। थर्ड आई सेंटर हूँ कृष्ण। इठी आम देखा जे प्रथम अध्याय दुष्टा 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 पड़ा पश्चिंदी भी अच्छी। दुर्योधन कहला दुष्टा पांडवानिकम दुष्टा देखला देखला से कहला अर्जुन देखला निजे बाहरी पड़ा युद्ध करने तो मझे ठियागला से कृष्ण देखले मैं थर्ड आई देखु देख यहाँ हूँ निखितर गोटे बालांस। इपटे बटरा बटकरा पड़ी इपटे जिनस थी बालांस अच्छी भगवान श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण पाखे जो अर्जुन अच्छी से न्यूट्राल देखुची जोटा जजर कम जज जो जहाँ करुच्ची निरपेक्ष भाव में सी आ विचार कर। ये अर्जुन निरपेक्ष भाव देखुची दुर्योधन देखुची तार निज युधिष्ठिर भीम भाई मन देखुची निज कौरव पट को देखुची पांडव पट देखुची समस्त निजर आठ पर कहीं ना से देखिक बर्तमान जो देखुची ये अहंकार तृप्ति समस्त नड़ुंट से जापर ये सब गुड़ाक जो जहाँ भी हूँ निज अहम बढ़ापी। तेना मुझे आगु भी ये जिन कही जे दृष्टा किए देखी नपारे न पश्यन्ति कहीं ये मुझे आउ थे कह पूर्व टी देखुची 38 नंबर श्लोक। यद्यप्येते
ଯଦ୍ୟପେତେ ମାନେ ଯଦ୍ୟପି ଯୁକ୍ତ ଏତେ ଯଦ୍ୟପେତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭପୋହ ଚେତସଃ ଚେତସଃ କୁଳକ୍ଷୟ କୃତଂ ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ ଚ ପାତକମ୍। କୂଳ କ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ଦୋଷକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ମିତ୍ର ଦୋହଉଥିବା ପାପଗୁରୁକୁ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ହେଲା। କଥଂ ଚ ଜ୍ଞେୟମସ୍ମାଭି, କଥଂ ମାନେ କାହିଁକି, ନ ଜ୍ଞେୟଂ ଅସ୍ମାଭି, ଜ୍ଞେୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ଅସ୍ମାଭି ଜ୍ଞେୟଂ ଅସ୍ମାଭି କାହିଁକି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ପାପାତ୍ ପାପାତ୍ ଅସ୍ମାତ୍ ନିବୋର୍ତ୍ତିତୁମ୍। କାହିଁକି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପରୁ ଆମେ ଏଇ ପାପଟା ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସିନା, ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି। କିଏ କହୁଛି, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି। ଏଇଟା ହୁଏ ବିଘ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ପ୍ରତି ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ ସେ ଟିକୁ ନିଜକୁ ସାତ୍ଵିକ କନସସ୍ ହେଇ ପୁରା ଅନୁଶାସନ ରହି ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ନିଜ ଅହମ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଗଲାବେଳେ କହିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଲା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ, ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଉପଦେଷ୍ଟା ହେଇଯିବେ। এই ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗୁଣ, କାରଣ ଉପଦେଷ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେମିତି ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲାଣି। କହିଲା ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମାନେ ଅସ୍ମା କ'ଣ କହିଦେଉଛି ଏଠି, ମୁଁ କହୁନି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ହଁ, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା କୁଳକ୍ଷୟ କୃତଂ ଦୋଷଂ ପ୍ରପଶ୍ୟଦ୍ଭି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରପଶ୍ୟଦ୍ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିସାରିଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସେ କହୁଛି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କୂଳ କେମିତି କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି, ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲୋଭବଶତଃ, ପଦବୀର ଲୋଭ। ସେଥିପାଇଁ ଅହମର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରଖିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅହମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଲା। ସେ ଅହମକୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋଭବଶତଃ ସେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୁଁ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ଲୋକ ଏକାଥରେ ପଢ଼ିଲି, ଯୋଡ଼ା ଯାକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଟିକେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଦେଉଛି। ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ଯେ ଅନ୍ଧ ରହିଛି ସେ ଦେଖିପାରିବନି। କାମାନ୍ଧ ନୈବ ପଶ୍ୟତି, କାମାନ୍ଧ ଯିଏ, କାମରେ ଯିଏ ଅନ୍ଧ। କାମ ମାନେ ଏଠି ଖାଲି ଆମେ ସେକ୍ସ ବୁଝିବାନି, କାମ ମାନେ କାମନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗହଳି ଜାମ୍ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦିକିରି। ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଉଠିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ସେ ପିଲା ତ କାମନା କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର ଛଡ଼ୁଛି ଗହଳି ଚିପି ହେଲା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚିପି ହେଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଚିପି ହେଉଛି। ତାକୁ ଯିଏ ଚିପୁଛି ସେ ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ତା ବି ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ତାର ତ ନଜର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବ, ତ ସେ ଏମିତି ଅନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଥିବ। ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖାଗଲା ତା ମନ ତୃପ୍ତ, ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା ହଁ ବଢ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲି। ସେ ଗହଳିରେ ସେ ପିଲା ଦେଖେ ଦେଖେ କାଳିଆକୁ ଦେଖେ, ଦେଖେ ଦେଖେ ଚକଟାକୁ ଦେଖେ ଦେଖେ, ପିଲାଠୁ ଟେକି ଦେଉଥିବ, ହଁ କାନ୍ଦନା ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ତ କାନ୍ଦିବ ହିଁ, କାରଣ ପିଲା ତ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବନି ନା। ସିଏ ତ ତାର କିଛି କାମନା ନାହିଁ ନା, ସେ କାନ୍ଦିବ, ହନି ଦେବ, ସେ ଭୁଲିଯିବ, ପୁଣି କାନ୍ଦିବ। ସେ ଦେଖି ବାହାରି ଆସିବ, ଓହୋ କି ଘର ବାପା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ କିଏ ଚିପି ଦେଉଥିବ, କିଏ ଠେଲୁଥିବ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ। ଚକା ଆଖି ଆଣୁଥିବ, କାମନା ଅଛି ଚକା ଆଖି ଦେଖିବାର। ଯାହା ବି ହେଉ, ପଜିଟିଭ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ବି କହୁଛି, ଉଭୟ। ତା ଦେହରେ ଯିଏ କାମ ପୂର୍ତ୍ତି, କାମନା ବାସନା ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିବ ସେ ବି ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଳ ଦେଖିପାରୁନଥିବ, ସେଇପଟେ ବାସନା ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିବ। ଯିଏ ଜଳ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଦେଖୁନଥିବ, ଯାହା ଚାରି ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁନଥିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲି, କାମାନ୍ଧ ନୈବ ପଶ୍ୟତି, କାମାନ୍ଧ ଯିଏ ସେ ଦେଖିପାରେନି। ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଦନମତଃ, ଯିଏ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ବ୍ୟବହାର ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ ତା ବ୍ୟବହାରଟା ମାନେ ଦେହରେ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ରହିଲା। ଯାହାକୁ ଯାହା ପାତା କହିଦେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ ମୁଁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କଲି କି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମୁଁ ଗୌଡ଼ କହିବିନି ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି। ସେ କୃଷ୍ଣ ତ ଗୌଡ଼, ଯାହା ଗୌଡ଼ କହେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣକୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ
ଦେଖିପାରେନି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲୋକ ତା ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିପାରେନି। ସେଇଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଦୋଷାନ୍ନ ପଶ୍ୟତି, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ତା କର୍ମରେ ଦୋଷ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଡ଼ା ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ କ'ଣ ଦେଖିପାରେନି, ମନେକର ଲୋଭୀ, ଏଠି ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥୀ ବି କହିପାରିବି। ଅର୍ଥୀ ଦୋଷାନ୍ ନ ପଶ୍ୟତି, ଅର୍ଥୀ ଲୋକ ଦୋଷ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଦେହରେ କିରୋସିନ ମିଶାଇକରି ବିକୁଥିବ, ଯାହାହେଲେ ତ ଲାଭ ପଇସା ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପାପ କରୁଛି। ଚାଉଳ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶାଇବା, ଆଜିକାଲି ତ ଆହୁରି କ'ଣ କ୍ଷୀର ଦେହରେ କ'ଣ କେତେ କଥା ମିଶାଇକରି ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କ୍ଷୀର ବି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ତ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ଜାଣୁଥିବେ। ଓ ହୁଏତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବୋଧେ କମ୍ ଜାଣିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିକି ରୋଜଗାର କର, ଦରକାର ପାଇଁ ଲୋକକୁ ମାରିକି ତା କିଡ଼ନୀ ବିକ, ହାର୍ଟ ବିକ, ଆଖି ବିକ, ସବୁ ବିକ। ପାପ ଦେଖିପାରିନି, ପାପ ହୁଏ। ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆସନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଜବାବ ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ଦେବି, କ'ଣ ହେଲା ଯାହା କର୍ମ କରୁଥିବୁ, ଆଜ୍ଞା କରିଦେଇଛୁ ଟୋକା ବେଳେ, ଆଉ ବୟସ ବସିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ବୟସ ବସିଲା ବେଳକୁ ପାପ ଛଡ଼େଇବା ଆସିଲେ ପୁରୀକି ନା, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଏ ଛଡ଼େଇବ, ସିଏ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ମାଫ। ଆରେ ଦୃଷ୍ଟି ସିନା ପଡ଼ିଲେ, ସେ ତ ଚାହିଁଛି ମୋ କଳିଆ ତ ରାଜାଦି ରାଜେଶ୍ୱର ବସିଛି ଏମିତିଆ, ତା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତା ଭକ୍ତ ଉପରେ, ସେ ଏମିତି ଆଉ ଖାତିର ନାହିଁ କାହାକୁ। ରାଜାଦି ରାଜେଶ୍ୱର ସିଏ, 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପତି ସିଏ, ବସି ଆସେ, ତା ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼ିବ ତ ଉପରେ, ତ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଆସୁଛି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା କରିଦେବି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ରହିବେ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ, ନା ଏଇଆ ସେୟା ଥିଲା, ବଡ଼ ମାଲଦାର ପାର୍ଟି, ଭଲ ହେଲା, କର ଧର୍ମଶାଳା, ଦିଅ ମାହାଳିଆ ଖାଇବାକୁ। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନ ବୁଝିକରି ମୁଁ କହିଛି ନା, ନ ବୁଝିକି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ଯିଏ ଚାହୁଁଥିବ ନରକକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେ କୂଳ କେମିତି କ୍ଷୟ ହେବ, ଯଦି ଏଠି ବାପ ଅଛି, ପୁଅ ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ପୁଅ କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା ସେ ବି ଆସିକି ଅଛି। ଯଦି ପୁଅ ମରିଯିବ, ତାହେଲେ ବାପ ଯଦି ବଞ୍ଚି ବି ଗଲା, କାହା ପାଇଁ ଧନ ରଖିବ? କୂଳ ତ କ୍ଷୟ ହେଲା ନା। ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ ପୁଣି କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବ? ସେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ତା'ର କୂଳ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଇଠି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସିଏ ସିନା, ଏ ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଥାଏ, କୃଷ୍ଣ କହୁଥାଏ, ଏଠି କୃଷ୍ଣ କହିନି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାନେ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ କୂଳ ଜାତ କରାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କହିଲେ ସୁନା, ସେ କହୁଛି ଯେ କୂଳ ନାଶ, ଲୋଭରୁ କୂଳ ନାଶ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ, ସେତିକି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହେନ୍ ଚ ପାତକମ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡେ ଗୀତା ବି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ସନ୍ଧି ବିଷୟଟା କହିକି ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଥିବେ, ଯେ ସୁବିଧା ହେବ, ନହେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ମିତ୍ର ଦୋହେ ଚ ପାତକମ୍, ମିତ୍ର ଭିତରେ ଦୋହ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯୋଡ଼େ ମିତ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଭୂମି ପାଇଗଲା, ରାଜ୍ୟ ଗାଦି ପାଇଗଲା, ଯୋଡ଼େ ପାଇଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲା, ତାପରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲା, ତାର ଏ ଯେଉଁ ପଦ ପାଇଗଲା, ଅଧିକାର ପାଇଲା, ଏସବୁ ପାଇଗଲା। ସେ ସେଠି ଦ୍ରୋଣକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଦ୍ରୋଣକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପମାନିତ କଲା, ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିଖେଇ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ସେଇ ଦ୍ରୌପଦ ପୁଣି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଜନ୍ମ କଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମାରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଲା ମଧ୍ୟ ବି।
ସେ ବି ନିଃଶସ୍ତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି। ସେ ଯାଇକରି ଖାଲି ଶରୀରଟା କାଟିବା କଥା। ଯାହା ବି ହେଉ ମାରିଲା ତ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ସବୁ ତ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲି କଳହର କାରଣ ତିନୋଟି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭୂମି, ଗୋଟେ ହେଲା ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଧନ ଭୂମି ନାରୀ ନେଇକି ସାଧାରଣତଃ କଳହଟା ହୁଏ। ସେଇଥିରେ ମାନ ଅପମାନ ଆସିବ, ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ମାନ ଅପମାନଟା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୁଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଭଲ ଆଡ଼କେ। ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବଗଲାରେ ଥେରିଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ। ବେଶୀ ରୁମ୍ ନାହିଁ, 2, 3, 4ଟା ରୁମ୍ ଅଛି। ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ତ ନୁହଁ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବୟସର 2 ଜଣ ବୁଢ଼ା ବୟସ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଛି, 7-8 ବର୍ଷର ପିଲାଟି, ତାଙ୍କ ପୁଅ। ସେଇ ପୁଅ ଏଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଡାକବଳ ଯାହା ଆଦାୟ ହୁଏ ନିଜେ ନିଅନ୍ତି। ସେ ତାର ମାଲିକ ଯିଏ, ସେ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି। ସେ ଏମାନେ ଭିତରେ ଆଉ ମାନେ ତାର ସେ ଦେଇଦେଲା ଏମାନଙ୍କୁ, ଦାନ କରିଦେଲା ବେଳେ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ସେ ଆଉ ଆସୁନି, ତାମାନେ ମରିଗଲାଣି କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଏମାନଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟତା ସକାଶେ ସେ ଡାକବଳାଟା ବହୁତ ଫେମସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଡାକବଳା ଭିତରେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। କେବଳ ରାତ୍ର ଯାପନ କରିବେ, ସେଠି ରହିବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କାଠ ଚୁଲା ଯେମିତି ଅଛି, ସେ ଜିନିଷରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବେ, ଖାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଟି। ଏ ପିଲାଟି ନେଇ ସବୁ ଯୋଗାଏ। ଆଉ ବାକି ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ନେଇକରି ବିକନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋଭ ନଥାଏ, କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲି ସାଧା ଲୋକ। ଦିନେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ରହିଲେ, ବହୁତ ଧନୀ ଘରର। ପିଲା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହା ଦେଲା, 7-8 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜଳଖିଆ ଦେଲା। ତାପରେ ବାପା ମାଆ ନେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେ। ସବୁ ବୁଲିଲା, ସବୁ ପିଲାଟି ତାକୁ ବୁଲଉଥାଏ। ଏଇଠି ପାଣି ଅଛି, ଝରଣା, ସବୁ ତାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପିଲାଟି ଛୋଟ ପିଲାଟି ବୁଲଉଥାଏ, ତାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବାପା ମାଆ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ? ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲୁ, ଆମେ ତ ଆଉ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏଠି କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛୁ ସେମିତି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କ'ଣ ହେବ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ। ନା ଗୋଟେ କାମ କର, ମସ୍ତେ ପିଲାଟିକି ଦେଇଦିଅ। ନାଇଁ ଆମର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୟସର ଗୋଟେ ସାହାରା, ଏଇଟା ମୁଁ ନେବିନି, ପିଲା ନେବିନି, ମୁଁ ଏଇଟା ମଣିଷ କରି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୁମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତୁମ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଏମିତି ଫୋନ୍ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାର ଠିକଣା ଦେଲା, ଏଇ ଠିକଣା ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପିଲାକୁ ଦେଖା କରି ଯିବ। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିବ ତୁମ ବାପା ତମ ବାପା ବୋଲି ପିଲା ଜାଣିପାରିବ। ଆମେ ତାର ବାପା ମା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ତାକୁ ମଣିଷ କରିବୁ, ଆମର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ବାପା ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ପିଲାଟିକି ଦେଲେ। ମଝିରେ ଯାଇକରି ବି ଥରେ ଦେଖା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲା ଖୁସିରେ ଅଛି। ସେ ବି ଏତେ ଧନୀ ଲୋକ ଯେ ତାକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ବଗଳରେ। ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା, ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଫରେନ୍ ବିଦେଶ ଗଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ନେଇଗଲା। ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ବାପା ମାଆ ବି ଗଲେ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ବାହାରକୁ ଯିବ ବିଦେଶକୁ, ଆମେ ଆମର ଗାଁ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି, ଆମର ତ ସେ ଗାଁରେ ବିବାହ କରିଦେବୁ। ନହେଲେ ବାହାରୁ ଯଦି ଯିବ କେଉଁଠି କାହାକୁ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିବନି। ଇଏ ଦେଖ ତମ ଇଚ୍ଛା, ଏମାନେ ତ ଏତେ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି, ତମ ଇଚ୍ଛା। ଆମ କାମ ଆମେ କଲୁ, ଗୋଟେ ପିଲାଟିକି ମଣିଷ ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ବାପା ମାଆ ତାକୁ ପୁଅ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସିବାଟା ବହୁତ ଧନୀ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ରହୁଥିଲା 4 ଚକରେ। ଗାଁର ବି ଝିଅ ମିଳିଗଲେ, ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ବିବାହ କଲା। ବିବାହ କରିକି ସେ ବିବାହ ହେଲା ସେ ମାନେ ଛୋଟ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍, ମାନେ ବେଶୀ ବୟସ ହେଇନଥାଏ। ସେ ବୟସରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ 10-12 ବର୍ଷରେ ପଳେଇଲା। ସେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବୋଉଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଗାଁରେ, ପିଲାଟି ରହିଲା ବିଦେଶରେ ଆସିଲେ, ଏଠିକି ଆସିବ। ବାପା ମାଆ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବସିକି ଭାବିଲେ, ଏତେ ଧନୀ ଲୋକ, ଆମ ବୋଉଟାକୁ ତୁମେ କିଛି ଦେଇପାରିବାନି? ନା ନାଇଁ କି ଦେବା। ଏମିତି ଭିତରେ ଆଉ ଧନୀ ଲୋକ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ରହନ୍ତି ନା।
ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକ ଆସିଲେ ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଧନୀ ଲୋକରେ ବହୁତ ସୁନାର ଫୁନା ଆଜି ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସୁନା ତ କରିପାରିବାନି, ଆମର ତ ବହୁତ ସୁନା ଦେବା, କେଉଁଠୁ ଦେବା ଆମେ? ଗହଣା ଗୋଟେ ମାନେ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ନା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ହତ୍ୟା କରି ସବୁ ଗହଣା ଆଣି ସବୁ ନେଇକରି ରଖିଲେ। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଏମିତି ତାପରେ ଯିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଲୁଚି ରଖିବା, ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ମାନେ କର୍ମଟା ତାଙ୍କର ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଗଲା। ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ରଖିବା। ଏଇ ଭିତରେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ଅଳଙ୍କାର ସଜେଇକିରି ନିଜକୁ ବସ୍ତେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ, ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଦର୍ପଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତେ। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଦେଲା କହିଲେ ହେ ତୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛୁ, କିଏ ଯଦି ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିବ କ'ଣ ଆମ ଅବସ୍ଥା ହେବ କହିକି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡ଼ିଆଟେ କଲା, କରିକି ସବୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ଜାମ୍ କରି ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଗଲା ସେ କୂଅ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ଧରି ପଶି ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଖୋପ ଥାଏ, ସେ ଖୋପ ତାକୁ ରଖିକି ସିଲ୍ କରିଦେଲା। କହିଲେ ନାଇଁ ଏତ ପୁଅ ଆସିବା ବେଳେ ହେଲାଣି, ବୋଉ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ, ମାରୁଥାନ୍ତି ରଖୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରି ସେ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ସେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ନେଇ 3-4ଟା ମାଠିଆ ତାକୁ ନେଇକି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାବୁ ଗୋଟିକି ବାବୁ ଜଣେ ଆସିଲେ। ଇଏ ସବୁ କହିଲେ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବାବୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଏମିତି ଖାଉଛୁ, ଆପଣ କାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବେ? ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ, ସହରକୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବୁ, ଆପଣ ଖାଇବେ। ନା ମୁଁ ସହର ହାତରେ ଖାଇବେନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଖାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଖାଇଲେ ପିଲା ତା ଯାଇ ଶୋଇଲା। ବାପ ତଳେ କୁରାଢ଼ ଧରି ବାହାରିଲା, ମର୍ଦ୍ଦରଟି କେଉଁଠି ମାଇବି ଲଢ଼ୁଛି, ମାରନି, ସେ ତ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ପତ୍ର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାରନି ଆଜି ଦିନ ଯାଉ। ବାପ ନାନି କାଲି ସକାଳେ ପଳେଇବ ନା? ପଳେଇବ ଯଦି ପଳେଇବା, ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଦରକାର ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖିଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼। ବାପ ଆଉ ଶୁଣିଲାନି, ଆସିଲା ଆସି ମାରିଦେଲା। ହେଲା ସକାଳୁ ସେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଯାଇକରି କାଠ ଚୁରୁଛି। ବୋଉଟି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ମା ନମସ୍କାର। ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ଗାଁ ଝିଅ। ସେଇଟା ଆରେ ମା ତୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ? ନା କାଲି ତମ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ ପରେ। ନା ମୋ ପୁଅ? ନା ହଁ, ଆମ ଖବର ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଆମ ଘର ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଆମ ଘର ସେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଦିନବେଳା ଆମ ଘରେ ଖାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଠି ରାତିରେ ରହିବି, ସକାଳ ତକ ଆସିବ। ନା ତମ ଘର ଦେଇକି ସେ ଆମ୍ବ ଆସିଲେ? ନା ହଁ ଆମ ଘରେ ଖାଇକି ପିଇ ରହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏଠି ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ଗଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ନିଜ ମା ହାତରେ ରୁଟି ଖାଇବି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ରହିଲାନି। ସେ ବାପ ମାଆକୁ ଚାହିଁଲା, ମା ବାପକୁ ଚାହିଁଲା, କେହି କିଛି କହିଲେନି। ସେ କୁରାଢ଼ୀ ଧରିଲେ, ସିଧା ଘରକୁ ପଶିଲେ, ଦୁଆର ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବୋଉଟି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୁଆର ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତଳୁ ରକ୍ତର ସୁଅ, ତାପରେ ବୋଉ ପାଦ ରକ୍ତ ବାଜିଲା, ଚିତ୍କାର କଲା। ବୋଉ ପଛକୁ ଆସୁଛି, ରକ୍ତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଉଟି। ଗାଁ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ ନା, କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜୋଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଁର ଜୋଇଁ, ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଆସିବେ, ତ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଏଇଟା ଅଛି। ପୁଅଟି ମରିଗଲା। ଯେଉଁ ବୋଉ ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ, କୂଅ ଭିତରେ ରହିଲା ଗୁପ୍ତଧନ ହେଇକରି। ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଏମିତି ହେଇକରି ଆଗକାଳରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁପ୍ତଧନ ପୋତା ହେଇକି ରହିଯାଏ, ମାଟି ତଳେ ଧନ ବି ଥାଏ। ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଧନ ଆମ ପୁରୀରେ ପାଇକି ଧନୀ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ପୁରୀ ନାହିଁ, ବାହାରେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତଧନ ବି ପାଇ ଧନୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥିଲା ନା, ସବୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଏଠି ଲୋଭରୁ କୂଳ ନାଶ ଗଲା ତା'ର। ଆଉ ସେ ବୋଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ସେମାନେ ତ ଗାଁ ଲୋକ ତ ବାହା କରିନଥିବେ,
ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ବେଚାରା ଝିଅଟା କଲବଲ ହେଲା। ତାପରେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ କଥା ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି, ଏମାନେ ଲୋଭବଶତଃ ନିଜ କୂଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ପାପରେ ଭାଗି ହେବେ। ଏମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆମେ ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା, ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧଟି ମୁଁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇ ବହୁତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ତୁମେ ଦୋଷ ନଥାଇକିରି, ତୁମର ଭୁଲ ନଥାଇକି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତୁମକୁ ତାନା ମାରୁଥାଏ, କୌଣସି ଲୋକ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ କରୁଥାଏ, କୌଣସି ଲୋକ ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଏପରି ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରୁଥାଏ, ତା ସହିତ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ କ୍ଷମା କରୁଛ ବା ଦୟା କରୁଛ, ଏଇ ଦୟାଟାକୁ କୁହାଯାଏ କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବ, କରୁଣା। ତେଣୁ କରୁଣାଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼, ସକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଭଲ ସରଳ, ମାନେ ଭଲ ହେବାଟା ଜମା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ। ପୁରା ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁ କଥା ଶଙ୍କୁନି କହିଥିଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପାଇଁ, ଇଏ ହେଲା ସିଧା ବୃକ୍ଷ, ତେଣୁ ଆଗ କଟିଯିବ। ଇଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଗ ପାହାଡ଼ଠୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ସେ ହେଲା ସିଧା ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ସିଧା ରହିବ, ସରଳ ହେବ, ତ ଘିଅ ଖାଇପାରିବନି। ଘିଅ ଖାଇଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଙ୍କା କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଟିକିଏ ତେଢ଼ା ରୁହ, ନହେଲେ ସାବଧାନ, ସମାଜ ତୁମକୁ ପୁରା ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ମାରିଦେବ, ତୁମ ଜୀବନ ବି ତୁମ ନେଇଯିବ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଯାଉ ତୁମ ସହଜରେ। ସେଠି ହେଉଛି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ଆମର ଉଚିତ ହେଉନି, ଆମ ମାନେ ନିଜର, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କୂଳକ୍ଷୟେ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି କୂଳ ଧର୍ମା ସନାତନା। କୂଳକ୍ଷୟେ ମାନେ କୂଳ ତ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କୂଳ ଧର୍ମା, ଏଠି କୂଳ ଧର୍ମ ଆସିଲା, ପରମ୍ପରା ପଳେଇ ଆସିଲା। ସନାତନା, ସନାତନ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତମନ୍ତ ରହିବ। ନା ସେ ପୁରାତନ, ନା ନୂତନ, ଯାହା ଚିରନ୍ତନ, ସେଇ ହେଲା ସନାତନ। ଏଠାରେ ସନାତନ ଶବ୍ଦର ମୁଁ କହିଛି ନା, କାଳପାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଇଏ କାଳପାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା, ସନାତନ ଧର୍ମ, କୂଳର ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନେ କୂଳର ପରମ୍ପରା। ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଜି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଏବେ ତ ବେଶୀ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଆ, ସେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବି ଏକଥା, ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି 70-80% ଲୋକ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ପ୍ରବୀଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛି, ଅର୍ଜୁନ ତ ପରମ୍ପରାବାଦୀ, ସେ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବ। ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବା ମୋ ମତରେ ବି ତ ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିକି ରକ୍ଷା କର। ନ ବୁଝି ରକ୍ଷା କରିବ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନରକକୁ ଯିବ, ମାନେ ନରକରେ ବାସ କଲା ଭଳିଆ। କୂଳ ଧର୍ମା ସନାତନ, ସନାତନ ଅର୍ଥାତ୍ କୂଳ ପରମ୍ପରାରେ ଚଳି ଆସୁଥିବା ରୀତିନୀତି, ଜନ୍ମ, ବ୍ରତ, ବିବାହର, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେରିକା କରାଯାଏ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି କୂଳ ଧର୍ମ, କୂଳ ପରମ୍ପରା। ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସେବାୟତ ପରିବାର କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ସେବକ ମରିଯାଏ, ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଯାହା ହେବ, ଭାଇ ଲୋକମାନେ ଯାହା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ, ସେ ଆମର ରୋଷ ଚୁଲିରୁ ନିଆଯିବ। ସେ ଚାହେ ରାତି 2 ବାଜୁ, 4 ବାଜୁ, 5 ବାଜୁ, ସେ ଚାହେ ସେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଥାଉ, ତଥାପି ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। ସେ ଛୋଟ ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲା ଥାଏ। ଯାଇକରି ଆମ ରୋଷ ଚୁଲିରୁ ନିଆଁ ଅଣାଯିବ। ନିଆଁ ଆଣିକରି ସେ ରୋଷ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ବନ୍ଦ ହୁଏନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଯେଉଁ ରୋଷଶାଳା ଅଛି, ସେ ଚୁଲିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ନିଆଁ ଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁ କେବେ ନିଭିବନି। ସେ ରୋଷ ଚୁଲିରୁ କିଛି ନିଆଁ ନେଇକି ଆସିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ବି ସରା ଧିଅରେ କୁଡ଼ିଆ ଧିଅରେ ରଖି ଆସିବେ। ବହୁତ ତାତି ଥାଏ, ସେଟା ବହୁତ ତାତେ ବି, ତା ଦେହରେ ତାକୁ ନେଇକରି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ପବନ ଆସିକରି ତା ସେ ଦଗଦଗ ହୋଇ ଜଳୁଥିବ, ତା ମଝିରେ ନିଭିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ।
କିନ୍ତୁ ସେ ରଡ଼ ସେ ରଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି ଆମେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶ୍ମଶାଣୀରେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତି ସେବାୟତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶେଷ କରୁଣା। ତେଣୁ ଆମର ଅଲଗା ମୃତ ସମୟରେ। ମଲା ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ବି ଟିକେ ଫରକ ଅଛି। ଆଉ ଅଶୌଚ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଛୁତିକା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଳିଆରେ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଲାଣି ମନ୍ଦିରରେ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ଭିତର ଛକୁ ପାରଦର୍ଶିକି ଆଉ ତଳ ଛକୁ ଏଇ ଚାରି ଏକାକି ମହାନାୟକକୁ ଲାଗିବନି। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମାତରୁ ଲାଗେନି। ଯଦି ପ୍ରତିମାତ କାମ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାନେ ସ୍ନାନ ହରିଆ କରିକିରି ଗାଦି ପଇତା ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଲେ ସେ ବସିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିମାତ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାରଣ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଲୋକ ସଂସ୍କାର ହେବତି ମରନ୍ତି ଅଶୌଚ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଛୁତିକା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ସେଇଟା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୋର କହିବା ବିଷୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବାହର ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା। କାହାର ରାତିରେ ବିବାହର, କାହାର ଦିନରେ ବିବାହର, ତାପରେ ଆଜିକାଲି ତ ଗାନ୍ଧର ବିବାହର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ବାହାରିଲାଣି କ'ଣ ଆଇନ କାନୁନ ବିବାହର କାଗଜପତ୍ରରେ। ଆମର ତ ବିବାହର କାଗଜପତ୍ର ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ କାଗଜପତ୍ର ବିବାହର ଭଲ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଯାହା ହେଉଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ବେଶୀ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତ ଅପେକ୍ଷା। ଅଶିକ୍ଷିତ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଟୋଟାଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କୁଳ ଧର୍ମା। ତାପରେ ବ୍ରତଘର ବି ସେଇଭଳିଆ, ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ରତଘର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଋଗ୍ବେଦୀ ବ୍ରତ ଅଲଗା, ସାମବେଦୀ ବ୍ରତ ଅଲଗା, ଯଜୁର୍ବେଦୀ ବ୍ରତ ଅଲଗା, ଅଥର୍ବ ବେଦୀର ବ୍ରତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟମାନେ ଥାଆନ୍ତି ମାନେ ବିବାହର ଭଳି ବ୍ରତ ହେବେ। ତାମାନେ ମୋ ମତରେ ଯଦି ଏଇଟା କୂଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ତୁମର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମ ମାନେ ଧାର ଯେତେ ଧର୍ମ ତ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ନର୍ମାଲି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଯାଜ୍ଞମୂଳକ ସୂତ୍ର ବି ଅଛି, ସମାନ ପ୍ରସବା ଅତ୍ମିକା ଜାତି। ଜାତି ଏଠି ଜାତି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବୁଝାଯାଏ। ଜାତି ଅର୍ଥ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଜାତରୁ ଜାତି, ଯିଏ ଯେଉଁ କୂଳ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଜାତି, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ସମାନ ପ୍ରସବା ମାନେ ସମାନ ମାନେ ସମାନ ପ୍ରସମାତ୍ମିକା ଜାତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ପ୍ରସମାତ୍ମିକା ମାନେ ପ୍ରସବ ବୁଝଉଛି ଏବଂ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମାନ ବୁଦ୍ଧି, ସମାନ ଜ୍ଞାନ। 100% ସମାନ କେବେ ହେବେନି, ଯାହାହେଲେ ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି କୌଣସି ବିଷୟ ହେଇକରି ପାଖାପାଖି ଥିବ ସେଇ ମାନେ ଜାତି, ଏକା ଜାତି। ଏଠି ଜାତି ନୁହଁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେ ତେଲି କଣ୍ଡରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜ୍ଞାନ, ଯାହାର ଯେଉଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତା ପରସୂତ୍ର ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସୂତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 71 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। 71, 72, 73, 74, 75ରେ ପୁରା ବିଶଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସେ ଦେଲା ଯେ ଏଠି ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଲୋକକୁ ନେବା, ସପୋଜ ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନେବା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରଜା ଯାଉ କରାହେଉଥିଲା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଋଷି ମୁନି ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ ଯେ କିଏ ରାଜ୍ୟରେ ରଜା ହେବ। କାଳକ୍ରମେ ଦେଖିଲେ ରଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ରଜା ହେଲି, ମୋ ପୁଅ ତ ସେଇଥିରେ ଚଳିକି ଆସିଲା। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରତ ହେଲା, ସଂସ୍କାର ହେଲା, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ହେଲି, ମାନେ ସଂସ୍କାର ଭବତି ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିଜ। ମୁଁ ସଂସ୍କାର ହେଲି, ବ୍ରତ ହେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କର୍ମ ମୋର କାମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବି ଅର୍ଜନ କରିବି ମାନେ ଏକେବାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁହ, ସେ ଡକ୍ଟର କୁହ, ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷାରେ କହୁଛ ସେତେବେଳର ଶବ୍ଦରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ବୈଦ୍ୟ ଦୈବଜ୍ଞ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାରେ ମୁଁ କରିକିରି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବି। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ, ଲୋଭ ଆସକ୍ତ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ରଜା ମଧ୍ୟ ରଜାମାନେ ସେଭଳି କରୁଥିଲେ, ଯୋଗାଉଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତାରେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗବତରେ 24ଟା ଅବତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 10 ଅବତାର ନେବା
ପ୍ରଥମ ମତ୍ସ୍ୟ ଗଛ ପଡ଼ିଲା। ବରାହ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ୱାସରୁ ଆସିଥିଲେ। ବରାହ ନୃସିଂହ ବ୍ରାହ୍ମଣ, 52 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ଅଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ପବ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନେ ସେ ବଡ଼ ହେଇକରି ଯାଇକରି ଦାନ ନେଇକରି ଏକାଥରେ ଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ବିସ୍ତୃତ ବିରାଟ 52। ତାପରେ ଆସିଲେ ପରଶୁରାମ, ସେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରେତାରେ ଆସିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ। ଦ୍ୱାପର ଆସିଲେ ବୈଶ୍ୟ, କିଏ ସେ? କୃଷ୍ଣ। ବୈଷ୍ଣବ ସେଇଠୁ ଆସିଲା। ଏଥିରେ ଅଛି ବୋଧେ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ, ହଁ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ଅଛି। ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ମାନେ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ତ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେମାନେ ଶାସନ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ। କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବ, କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟ। ସେ କମ୍ପାନୀ ବସିଥିଲା ହୁଗୁଳିର ଫାଷ୍ଟ କଲିକତାରେ। ସେ କମ୍ପାନୀ ବସୁ ବସୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିନେଲା, ଶାସନ କଲା ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ଏଇନେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଆଗେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆମେ ଆପଣ ସେବା କରିବୁ। ସେବା କିଏ ମାନେ କରନ୍ତି? ଶୂଦ୍ର। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ସେବା କରିବୁ, ଯାହା କରିବୁ। ମାନେ କାଲି ଯଦି ଯେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ସେ ଆଜି ଆସିକି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ କହୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭୋଟଟା ଦେବେ, ଆପଣ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଯେ ତିଆରି କରିଦେବିନି। ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ କିଏ ପଚାରୁଛି? ତାପରେ ବାବୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ନା ବାବୁ ଦେଖା କରିବି। ରହ ବାବୁ ଏଇନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପଳିବ 3 ବର୍ଷ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ, ପୁଣି ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆରଥର ମୋତେ କହିଲେ ଘର ତିଆରି କଲେନି, ଏଥରକ ନା ନା ମୁଁ ଦେଖିନି, ଏଥର ତ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ତିଆରି ହେଉଥିବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ହଉ ନ ହଉ ଶୂଦ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହାତ ଯୋଡ଼େନି ସହଜରେ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ଯେ କିଏ 2 ଜଣ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଋଷି ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ? ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯୁବକ ଯିଏକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାଳେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତଚର ଆସିଛନ୍ତି କି? ସୁଗ୍ରୀବ ପଠେଇଛି ମହାଜ୍ଞାନୀ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର 4ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା। ତା ଜାମ୍ବ ବି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଜ୍ଞାନୀ ବି, ସବୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ସିଏ ପଠେଇଛି ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ସେ ପଚାରୁଛି, 4 ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଏ? ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସିଲେଣି ମୁଡ଼ିକି ମୁଡ଼ିକିରି। ହଉ କହିଲେ ମୁଁ ବୋଲି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କନିଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଦେଖିଲେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ, ତା ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ନା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହଜରେ କାହାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼େନି। ଆପଣ ଆମେ ନମସ୍କାର କଲୁ, ଆପଣ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣେଇଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ଲାଗେ ହନୁମାନ ତ ସିଏ ତ ତା ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିଲା, ଲାଗେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ସେ ତ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ମହାପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ନା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବ, ଶୀଘ୍ର ତାର ତୁରିତ ପବନ ବେଗରେ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା କୂଳ କ୍ଷୟେ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି, କୂଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କୂଳ ଧର୍ମା ସନାତନ, କୂଳ ଧର୍ମ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସବୁ ଅଛି, ଏପରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି କେତୋଟି ଜିନିଷରେ ମୋତେ ବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥାଏ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ମନେକର ନିଆଯାଉ, ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମାନେ ବହିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ହୁଏତ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପାଟିରେ କହିଦେବ ଯେ ଆରେ ଅମୁକ ପର୍ବ ପ୍ରାୟ ଏଇଆ ଦରକାର ହେବ, ଏଇଆ ରନ୍ଧା ହେବ, ଏଇ ଭୋଗ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିବିନି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର କହୁଛୁ, ତା ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥିବେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ। ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୂଳମ୍, ଧର୍ମ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ କୂଳ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? କୂଳମ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ମାନେ ସମୁଦାୟ, ମାନେ ସମଷ୍ଟି।
ସବୁ ଧର୍ମ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୂଳମ୍, ଯଦି କୂଳର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ସବୁ ଅଧର୍ମ କୃଷ୍ଣମ୍ ଅଧର୍ମ 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 ଅଭିଭବତି ଭବତି ମାନେ ବ୍ୟାପିଯିବା ବିଶେଷ ଅଭିଭବତି ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଯିବା ମାନେ ସବୁ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଯିବ। କ'ଣ ବ୍ୟାପିଯିବ? ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଉତ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତ ଉତ୍ତ ମାନେ ଏଠି ହେବ ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କହିଲା ଯେ ଯଦି କୂଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଖାଲି କୂଳରେ ନୁହଁ, ସେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଯିବ। ତେଣୁ କୂଳ ଧର୍ମ କୂଳକ୍ଷୟେ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି କୂଳ ଧର୍ମ ସନାତନ, ମାନେ କୂଳ ଧର୍ମଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ 12 ତେରେ ଗଲା ଯେମିତି କଥା କହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସିଏ କେହି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଚଳଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସମସ୍ତ ଚଳଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଚଳଣି, ଆମେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରନାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ବାହାରେ ଆମେ କୌଣସି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚଳିବାଟା ଆମର ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ନୁହଁ, କାରଣ ଆମ ଚଳିବା ଅଲଗା। ଯଦି ଆମର ଯଦି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯଦି ବାହାରୁ ଯଦି କୌଣସି କନ୍ୟା ନେଇ ଆସିବୁ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇଯିବ। ତ ସଦାବେଳେ ସେ ଅଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଜୋରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତି ଯଦି ସେ ଦେବତାମାନେ ବି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତିନି, ଜୋରରେ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦନ୍ତି, ନ ରମନ୍ତି ଦେବତା। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଯିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଘରଟା ବି ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ସମାଜଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଗଣିବ ସେ ଅଶାନ୍ତି କରିବନି, ଅଶାନ୍ତି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ କୂଳଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ଆମର ଋଷିମୁନିମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋ ମତରେ ତ 90% ଠିକ୍। ଭୟ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଲୋକକୁ ଭୟ ଧରିବ, ତୁ ଏଇଟା କଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ନରକକୁ ଯିବୁ, ନ ତତେ ରୋଗ ଧରିବ, ନ ତତେ ଇଏ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଡରିକି କରିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି 90% ଲୋକ। ଯଦି କହିବ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଏଇଟା କଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ତାପରେ ସେ ସେଇଟାକୁ କରିବନି। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଡରିବ, ଟିକେ ନ ଡରିବ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଚଳି ଆସିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଚଳିବା ଅନୁସାରେ ଡରିବ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ହାବିଚୁଟ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ବେକାର ଜିନିଷ। ତେଣୁ କୂଳ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରର ଭୟ ଦେଖେଇଲେ। ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ପାପ କରନା, ତେଣୁ ମଣିଷ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫ୍ୟୁଚର ଅତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୋଇଯିବ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ କନଭର୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ, ଆଉ ମୁସଲମାନ ଆଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁସଲିମ କମ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଧର୍ମ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ପଛ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା। ସନାତନ ତ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କହିପାରିବାନି। ଆମେ କହିବା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା କହିବେ, ମୁଁ ବି କହିବି ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ, ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ସେ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ହଇଗ୍ରୀବ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତା ବେଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ନା ବ୍ରହ୍ମା? ମୋଟାମୋଟି ସନାତନ ଧର୍ମ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନେ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସନାତନ, ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରେ ବି ସନାତନ ରହିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରର ଭୟ ଦେଖିଦିଅ, ଭଗବାନ ରାଗିଯିବେ, ତୁମ ପାପ ହେବ, ପାପର ଭୟ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? କୂଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାଶର ଭୟ। ତୁ ଯଦି ଏ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ କୂଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କୂଳର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ। କରନା। 4ଟା ଝିଅ ଥିବା ଗୋଟେ ବାପା ମା' ଆସିଥିଲେ ବାପୁ, ତା 4ଟି ଝିଅ। ବଡ଼ ଝିଅଟି ନର୍ମାଲି ବାହା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ତା ତଳେ ଭଉଣୀଟିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁନି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା ଯେ ଲଭ୍ କରିବାଟା ସେ ପାପ। ଲଭ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ସେକ୍ସ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ। ତାହେଲେ ଲଭ୍ର ଅର୍ଥ ହିଁ ସେ ବୁଝିନି। ତାକୁ କୁହାଗଲା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁନି, ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିବିନି। ସେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଜମା କରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବୟସ 40-45 ହେଲାଣି, ବାହା ବି ହେଇପାରିନି। ଏପରି ଦୌଣା କ'ଣ ବର ନା କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେ ଦୌଣା ସେ 2 ଥର ଯାହା ବି ହେଉ ସେଇଭଳି ବର ମିଳିବେ ସେ ବାହା ହେବେ ରାଜି।
କିନ୍ତୁ ତା ବି ମିଳୁନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହା ନେଇକି ରହିଲା। ତା ବାପା ମା ଆସିବା ପଛରେ କାରଣ ସେଇଠି ଏଇ କାରଣ କହୁଛି। ପ୍ରଥମଟା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ତା ତଳଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରି ପଳେଇଲା, ତା ଘରକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେ ପଳେଇଲା। ତା ତଳଟା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ତା ତଳଟା ସେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କୌଣସି ବାପା ମା ମିଶିକି କରିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର, କିନ୍ତୁ କରିଦେଲେ ଯେ ବଡ଼ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ତା ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଯେମିତି ଚଳୁଛି। ଯେଉଁ ସାନଟା ଯେଉଁ ମାନେ ସଭା ସାନଟାକୁ ଯିଏ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ, ମଜା ତ କଟିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା ତ ରହିଗଲା ଘରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଅବିବାହିତ ହେଇକିରି। ତା ତଳ ସାନ ଝିଅଟେ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ, ତାକୁ କହିଲେ ଖାଲି କମ୍ପେୟାର କରି ଚାଲିଲେ, ଦେଖ ବଡ଼ କେମିତି ଅଛି, ତୋ ବଡ଼ ଭଲ ନୁହେଁ। ତା ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ହେଇଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ବାଇଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏମିତି ହେଲେ ଯେ ଝିଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାପା ମାଆ କଥାରେ ପଡ଼ିବ ନା ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ କଥାରେ ପଡ଼ିବ। ସେ ତ ନୂଆ ପିଲା, ବାପା ମାଆ କଥାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ବାପା ମାଆ ଯାହା କହିଲେ ସତ। ଆଉ ସାନ ଯେମିତି ବହୁତ ହାୟର ଷ୍ଟେଜ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଭଳି ଜିନିଷ ହେଲା। ତା ସେ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସବୁ ଚାକିରି ଫାକିରି ବି ଗଲା, କେସ୍ ଫେସ୍ ହେଲା, ଡାଇଭର୍ସ କେସ୍, ଚାକିରି ବାକିରି ଗଲା। ସେ ପୁରା ରାଗିକିରି ଗଲା ନା, ଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା ଓଲଟି। ସେ ମିତ୍ର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ପିଲାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ପିଲାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମାନେ ତାର ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ସେ ବି ଧନୀଘରର ପିଲାଟେ, ସେ ବହୁତ ତାର ନିଜର ବିଜନେସ୍ କରି ଚଳିବ। ସେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ବି କରିପାରୁଛି, ସେ କରୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ତ ଭଲ ହେଲା, ଚାକିରି ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ହେଲା। ସେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ 100-200 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବି 100 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅତି ରିଚ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଆକୁ ଖାତିର କରୁନି, ମାନେ ସିଏ ତା ଷ୍ଟାଫ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି ଆସିବ ଆକୁ ଭାଗ ଆସିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ପଡ଼ିଯିବ ତା ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ରହିଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ସେ ବଡ଼ ଜଇଁ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, ପୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଜଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତୁ ଯାହା ଇଏ କରୁଛୁ, ବାପା ମା ଘର ନେଇ ପୁରଉଛୁ, ତୁ ବାପା ମା ଘରୁ ଯାଆ ନା। ତେଣୁ ଏମିତି ସେ ବଡ଼ ଜଇଁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ଘରୁ ଆସୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ମରିଗଲା। ମା' ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର କ'ଣଟା କରିବ, ବାପର ପେନସନ୍ରେ ଚଳିବା କଥା। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାପର ପେନସନ୍ରେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ ତ କଟିଯାଇଛି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଖରାପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇକି ବଡ଼ ଝିଅ, ସେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ, ଜଇଁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ତା ତଳ ଝିଅ ତ ଅବିବାହିତ, ତା ତଳ ଝିଅ ବାହା ହେଇକିରି ନ ବାହାହେଲା ଭଳିଆ ଆସି ଘର ରହିଲା। ତା ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ସେ ପିଲା ବି ରହିଛି। ଆଉ ପିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସା ପଠାଇ ଦେଉଛି, ସେ ପିଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ସେଇ ପିଲାର ପଇସା ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶିକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଜାଣିକି ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛି, ଯାହା ଚଳିଯାଉ, ମାନେ ବିକାଳିକି ବିକ ମିଙ୍ଗଳାଳେ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ। କୁଳମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ କୁଳମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଝିକି ରକ୍ଷା କର। ତାମାନେ କୁଳମର୍ଯ୍ୟାଦା ତା ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ବୁଝାଯାଇନି। ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କୁଳମର୍ଯ୍ୟାଦା କ'ଣ, ପିଲା ବୁଝିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝିନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ବୁଝିନେ, ଆମେ ପିଲାକୁ ବୁଝିବା କ'ଣଟା? ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଆସିବେ, ସେ କହିବେ ତମ କୃଷ୍ଣ, ତମ ରାମ, ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ହିଂସା କର, ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯୀଶୁ ଦେଖିଲ, ସମସ୍ତେ ପାପ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ଶୂଳି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାପ ବାନ୍ଧିକିରି କଣ୍ଟା ତାର ଶୂଳି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ନିଜେ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାପ ନେଇଗଲେ। ମୋତେ ଜଣା ସେ କହିଲା, ଗୋଟେ ଥର ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲାଗି ତାଙ୍କର ତୁମୁଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ, ସେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବେଗୁନିଆ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା, ରାତି 10ଟାରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା। କଥା କ'ଣ, ସେ ବାପାକୁ ଆଗେ ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଛି ତମର, ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ, କି କଥା କ'ଣ ନା, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆସି ମୁଁ ବୁଝିଲେ ମୋତେ ଆସି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତେ ନେଇକିରି ପାପ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ମରିଗଲେ ନା? ହଁ, ଯୀଶୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ମରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାପଟା ତୁମେ ଯେଉଁ ନେବ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର, କିଏ ନେବ? ତୁମେ ନେବ ନା? ମୁଁ କାହିଁ ନେବି? ଯୀଶୁ ବା ନେବେ। ମୁଁ ଯୀଶୁ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ନେବେ କେମିତି? ତୁମେ ନେବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼େ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲଣି, ଆକୁ ମାଡ଼ି ବସିକିରି ଆଗ ଚାରିପଟେ ଯୀଶୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ତାର ବାନ୍ଧ, ଆଙ୍କୁ ଶୂଳି ଭିତରେ ଚଢ଼େଇକିରି ଆଗ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିକି ଠିଆ କରାଅ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିହାତି ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ତୁ ପାଟି କରନା, ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଏଇ ଯଦି ଏମିତି ହେବ। ସେ ଆଉ କିଛି କଲେନି, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚୁପ୍। ସେ ଯୀଶୁ ହେବ, ତାହେଲେ ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଧର ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ, ତା ଗାଁ ଫାଳେ ଆସୁଥିଲି ତ, ଆକୁ ଧର ସବୁ ତାର ଗୁଡ଼ ଆଣିଦେବୁ।
ଆମର ଗୋଟେ କାଠ ଆଣିକି ଶୂଳି ବନ୍ଧା ହେବ, ତା ହାତରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ହେବ। ସେ ଲୋକମାନେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଧରିବାକୁ, ସେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟାଇକି ତା ଶୁଳି ଯେଉଁ କାଢ଼ିକିରି ଦୌଡ଼ିଗଲା ପରେ ଦୌଡ଼ିଛି ଜୋରରେ। ତା ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେପଟୁ ଲୋକ କ'ଣ ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ସେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଲିସ୍ ଡକା ହେଲା। ମୋର ଡରିକି କେମିତି ଖସିକି ଆସିବି, ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଖସିକି ଆସିଲି। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝାଯାଉନି, ଆମ ରାମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଭୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ପଣା ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧିବା ପରେ ବର୍ଷ ଦିବସ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ବେଣୁଦାଟ ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ଜଣେ ବୟସ୍କ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ପଦ୍ମନାଭ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭୟରୁ ଭକ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଭାବରୁ ଭକ୍ତି। ନା ଭାବ କେଉଁଠି ଆସିବ, ଭୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେ ସେତେବେଳେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ଯାହାକୁ ବାବୁ ନନା ବାବୁ ନାମ ଆମେ ଡାକୁ, ସେ କହିଲେ ତମର ତ ସେ ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଦୌଡ଼ୁନ ଡରିକିରି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭୟ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଡରିବି, ତାହେଲେ ତମ ଭୂତ ଯାଇକି ଡାକିବେ, ପ୍ରଭୁ ଭୂତ ଆସ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ନାଇଁ ତମେ କି ତର୍କ କରିବ, ତମେ ତ ଭୟ ରହିଲେ ତମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି ଓ ମାନେ ଅନୁଶାସନ, ମାନେ ଅନୁଶାସନଟା ଡରିକିରି ମୋର କରିବା ଦରକାର। ନା ନା ମୁଁ ଡରିକିରି କରିବିନି, ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିବି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରିବି। ତାଙ୍କର ତା ନୁହେଁ, ଏମାନେ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଏମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଡରିକିରି, କାଳେ ଭଗବାନ ରାଗିଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ରାଗିଯିବେ, ନୃସିଂହ ସିଏ ତେଣୁ ଠେଲି ଦେବେ ସିଂହାସନ ଉପରୁ, ଗରମ ଡାଲି ଅଭଡ଼ା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ, ଏଇ ଭୟ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିବି, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଆସିବ। ମୁଁ ଡରିଡରି କରୁଥିବି ଯଦି ମାନେ ସେଠି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଗଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ସିମ୍ବଲ ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ନାଖେ ସିମ୍ବଲ ଦେବେ, ଥରେ ନୁହଁ 3 ଥର ନାଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଚିଲେଉ ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ଭୟ, ତୁ ଏ କାମ କରୁଛୁ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଶରୀରରେ ରୋଗ ପଶିଯିବ, ଆର୍ଥିକ ଏ ଅଲକ୍ଷଣା କାମଟା କଲାଣି, ଆଉ ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ କହୁଥିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଗରିବ ମାନେ ଦେଖିବେ ଗୁରୁବାର ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରେ କୁହାହେବ ଯେ ତୁ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଚାଲେ, ଜୋର ଚାଲିବୁନି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଯିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନୀ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରୁଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳହ କରିବନି, ଶାନ୍ତି ରଖିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଲକ୍ଷଣ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଥାଏ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଶରୀର ଅର୍ଥର ଡର, ଦରିଦ୍ର ହେବାର ଡର। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ, ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ନ ମାନିଲେ ନର୍କକୁ ଯିବୁ। କାଳ୍ପନିକ ନର୍କ, ସେ ନର୍କକୁ ବି ସେମିତି ଯିଏ କହୁଛି ସେ ବି ଦେଖିନଥିବ ନର୍କଟା କେମିତିଆ, କ'ଣ କରିବ। ସେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ବସି ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିବ, ପରପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବିରତି, ଶିମୁଳି ଗଛ କଣ୍ଟାରେ, ଶିମୁଳି ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେବ, ତାପରେ ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଥିବ, ତୁମ ଦେହରେ ପଡ଼ି ହେବ, ତାପରେ ବାନ୍ଧିକି ତୁମକୁ ସେ ରଖିବେ, ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ଆସି ଚାବୁରେ ପିଟିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେମିତି କରିବନି। ଗଲା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗଲାବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ, ରହିଥା ମା ପଛରେ କଥା କହିବି, ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିବେ, ଆପଣ ବା କହୁଥିଲେ ଏମିତି ହେଲେ ଏମିତି କଣ୍ଟାରେ ଧରି ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଚାବୁକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ନା ଚାବୁରେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବ, ସେ ସତେ ଯୁଗରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଥା, ସେ କେତେ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ହେଇ ସେ କଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବଣି, ଆଉ କଣ୍ଟା ନଥିବ, ଆଉ ଚାବୁ ମାରି ଲୋକଟା ମରିଯିବେଣି, ଆଉ ସେଇଟା ନଥିବ। ସେ ଶିମୁଳି ଥିବ ନା ନେଇ, ଆଉ ଦେଖ ସେ ତ ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଥିବ ଯୁଗ ଧରିକିରି ସେ ଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନା, ଶାସ୍ତ୍ର ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସନର ଭୟ, ତା ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଭୟ, ଆଇନ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ଧରା ହେବୁ, ଆଇନ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବୁ,
ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆଇନ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତାର ଆଇନ ରହିଲା, ସେ ଆଇନରେ ଲୋକ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଝିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ କଲେ ଝିଅ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ଦେଖିବେ 21 ବର୍ଷରେ ନହେଲେ ଝିଅ ବିବାହ ହୋଇପାରିବନି, 18 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହୋଇପାରିବନି, 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ବାହାଘର ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସ ସୀମା ରଖିଲ ଏଇଟା କେବଳ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା। ଏଇ ଆଇନ ନଥିବ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୃଥିବୀରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସବୁଠି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ କିଏ ଶିଷ୍ୟା କହୁଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି ଗୁରୁଜୀ ମୋତେ ଗୀତା ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ରାତିରେ ପଚାରିବୁ। ଆଉ ସେ ରାତିରେ କାହିଁ ଫୋନ୍ ତ କଲାନି। ସେ ଏଜୁକେସନର କ'ଣ PhD କରିଛି, ତାର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୀତା, ଶାସନ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଗୀତା, କେମିତି ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବ ଗୀତା। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆପଣ ଯାହା ଏବେ ଭଲ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେଲେ ଗୀତା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଗୀତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଗୀତାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି। ହାରିସ୍ ଖେରାର ହାଉ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ୟୋର୍ ମେମୋରି, ଗୋଟେ ପୁରା ବହି ଆପଣ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେତକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଗୀତାର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପୂଜା କର। ଆମ ଶାଶୁଘର ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ଆମ ଶାଶୁଘର ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଭାଗବତ ଆଉ ଗୀତା ଯୋଡ଼େ, ସେ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ପାଣି ପାଇକି ସେ ଫୁଲିକିରି ଏମିତି ରହିବା, ଆଉ ସେ ଫିଟି ହେବନି। ବା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଥର ଗଲା ସେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ କୋଉଠି ସ୍ପିଚ୍ ଥିଲା ଭାଗବତ ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତମେ ସିନା ବସିଛ, ମୋତେ ଟିକେ ଭାଗବତଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଚତୁଃସ୍କନ୍ଧର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଦେଖିବି ନା ଓଲଟିକିରି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ନା ସେଇଟା ପୂଜା ହେଉଛି। ମୁଁ ହେଲା ପୂଜା ହେଲେ ମୁଁ ନହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଖିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଆରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେ ପୂଜା ବହିଟା ଫିଟୁନି, ସେ ପାଣି ଫୁଲ ପାଇ ନାଖି ଯାଇଛି, ପିଚ୍ ବୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତ ପିଚ୍ ବୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ନା, ପିଚ୍ ବୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ତ ମାରା ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ନିହାତି ମାରା ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବା ଜଇଁ? ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ନେଇକରି ସାଗରରେ ମେଲାଣି କରିଦିଅ, ନହେଲେ ନଦୀରେ ବସେଇ ଦିଅ। ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିକି ଆସିଲେ। ପୁଣି ନୂଆ ବୟସ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଆଣି ଥଉଛ କାହିଁକି? ନା ପୂଜା ହେବେନି, ଆମ ବୋଉ ମରିଗଲାଣି ହେରି, ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ାଉଛି, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଇ ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ତ ମାଛ ଖାଇକି ଜିନ୍ନ କରିପାରିବନି, ତ ଯୋଡ଼େ ମାଛ କାହିଁ ଧରିଛ? କାରଣ ମାଛ କଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କଥା କଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯୋଡ଼େ ମାଛ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଭାଗବତ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୀତା, ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇ ଜିନ୍ନ କରିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ବଡ଼ ମାଛ ଖାଇ ଯୋଡ଼େ ମାଛ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଧରିଛ କାହିଁକି? ସେ ମୋତେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ତ ସେ ପଢ଼ୁଥିବେ ଜାଣିକି ଚିପିକି ରହିଯିବେ, ଚିପିକିରି କେମିତି ଜୋଇଠୁ ପଳେଇବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। କାରଣ ମୁଁ ତ ଡର କାଳେ ଜୋଇ କ'ଣ କହିବେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ପଳେଇବି, ଅଧେବି ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଇଏ ହେଲା ଗୀତା। ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ବିବାହ କଲା ପରେ ଆମ ନିୟମ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତା ଟିକେ ପଢ଼ିବେ, ନହେଲେ ପାଣି ପିଇବେନି। ପାଣି ନ ପିଇବା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି, କାରଣ ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀର ପାଇଁ ଭୌତିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକିରି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଉପାସ କର, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ବିଶଦ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଜଳବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିକି ରଖି ଖରାପ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇକି ଦେଖିବି ସେ ଆଇକି ତ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୀତା ନ ପଢ଼ିଲେ ଖାଇବେନି। ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ପୁଣି ତୁଳସୀ ପକେଇକିରି ପାଣି ଟିକେ ପିଆବ, ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବ। ଆରେ ଏଇ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ଲୋକ, ଧର୍ମବାନ ଲୋକ, ସବୁ ତ ପାପ କର୍ମରେ ସେ ଭାଗି। ଯଦି କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ତ ନେଇଯିବ, ସେ ପକ୍କାମରେ କଳହ ଲଗେଇଦେବେ, ଗଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇ ହେଲା ଗୀତା ପଢ଼ିବାର ଫଳ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଗୀତା ତାହେଲେ ବତଉଛି ଯେ କେମିତି କାହା ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ସେ କଥା କହୁନି। ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ କହୁଛି ପୁରା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସଠିକ୍ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି କେତେଟା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଠିକ୍ ନା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଲୋକ ଆଡ଼ମ୍ବର, ବାହ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନିଜ ଜ୍ଞାନ କରିବା, ଏ ଦ୍ୱାରା 10ଟା ମୂର୍ଖକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଖାଲି ପ୍ରଶଂସାର ପତ୍ର ହେବା କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ସେ ବୁଝ,
ତେଣୁ ଏଇ ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ହଁ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଧର୍ମାଭିଭ କ'ଣ ହେଲା, ଅଧର୍ମାଭିଭବାତ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟନ୍ତି କୁଳ ସ୍ତ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଦୃଷ୍ଟା ସୁବାଷ୍ଣେୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର। ଏଠି ଅଧର୍ମାଭିଭବାତ୍ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୂଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦୂଷିତ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ନଷ୍ଟ ହେବେନି। ସ୍ତ୍ରୀର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲିକା ଧର୍ମ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକି ବୁଝାଏ, ତାମାନେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନି ଆମେ, ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନେବେ ବା ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରୁଷ ନେବେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରତେ ହେଉଛି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗା ମା କେବେ କାହା ହାତ ଯୋଡ଼ିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମଚ୍ୟୁତ ଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ତ ନାରୀ ଜାତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟନ୍ତି କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଦୃଷ୍ଟା ସୁବୈଷ୍ଣେୟ। ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ, ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ କଥାଟା ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈଷ୍ଣବ ହେଲା ଗୋଟେ ବୃଷ୍ଣି ଯାଦବ ବଂଶ, ଯାଦବ ବଂଶ ମାନେ ଯଦୁବଂଶର ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶଜ ହୋଇଥିବାରୁ ତାମାନେ ବୈଷ୍ଣେୟ। ଏଇ ବୈଷ୍ଣବରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ୍ଣି ବଂଶର ମାନେ ବଂଶଧର। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ତ କହୁନି, ସେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛି ଏଠି ଯେ ଏଠି କୂଳ ଯେହେତୁ କୂଳକୁ ଆସିଲା, ସେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୂଳକୁ ନେଇଗଲା। କେଉଁ ବଂଶଜ ଭିତରେ ନା ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶଜ ତୁ ତେଣୁ ସେଠି ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣକୁ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ତତ୍ତ୍ୱରେ କହିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପୁରା ବୁଝିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ବୁଝିକିରି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନ ବୁଝିକିରି ପାଳନ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଭଲ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ନ ପାଉଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏପରିକି ମୋର ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ବୁଝନ୍ତୁ, ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିବନି, ବରଂ ଖୁସି ହେବି। ମୋତେ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମର ଯଦି ଯେଉଁଠି ହିତ ହେଉଛି ତୁମେ ସେଇଠି ଯାଇ ଶିଖ, ଅଭ୍ୟାସ କର, କିନ୍ତୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ। ଆଉ ନିଜକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହା କର। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେବ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବା ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ତ ରାସ୍ତା ଜାମ୍, ମୁଁ ବି ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ହେଇଗଲା। ଯାହା ବି ହେଉ ଆମର ଘଣ୍ଟେ ତ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। କେତେଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ବି ଦେଇପାରିନି। ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି, ତତ୍ତ୍ୱ ବେଳ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରଖିବି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଜୀ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ମିଳିଲା, କିଛି ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛି, ଯଦି କାହାର କିଛି ଉପକାର ହେଲା ଭଲ କଥା। ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅବତାର କଥାଟେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ କଥାଟେ କହିଲେ, ସେ କଥାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଥାଟି କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, 1970 ମସିହାରେ 1970 ମସିହା ସମୟରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବିଶେଷ କରିକିରି ପଶ୍ଚିମ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ, ଆଉ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ଏବଂ 2000 ମସିହା ପରେ ଯେଉଁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ହେଇକି ବୁଲିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତଥାକଥିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କି ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି କହିବେ କି? ଆହୁରି ତାର ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିଠି ଭଳିଆ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ନାରୀର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ତ ହେଇନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କହିବା ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ
କାହିଁ ଅର୍ଥଗୁଲଗ୍ନ ନହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଦି ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଥମ ପରମ୍ପରାରେ ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ଖାଲି ତଳେ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ରହୁଥିଲା, ବସ୍ତ୍ର ବି ନଥିଲା, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବକ୍ଷ ଯୁଗଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥରକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ପଢ଼ିକରି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖାଇଛି। ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ନେଇକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରାଇଛି ସେ ଜିନିଷ ବି ଶହେ କେତେରୁ ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।